ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजानर्दनं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्दिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामिदं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं वेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीर्चमालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो
गतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्यमाकल्पिते मण्डले मध्यतः सञ्जतो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। 5મા અધ્યાયમાં ભાગવત સપ્તાહનું મહત્વ દર્શાવવામાં ધુંધુકારી મહાન પ્રેત બની ગયો. ગોકર્ણ જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે વાત રૂપ ધર પ્રેત રાત્રે એને દેખાય ઘેટા રૂપે ભેંસ રૂપે. ગોકર્ણને ખબર નહીં પડી આ કોણ છે. મંત્ર જળથી એનું પ્રોક્ષણ કર્યું ત્યારે બોલી શક્યો. એને કહ્યું હું તારો ભાઈ જ છું, મારા કુકર્મથી હું ભોગવી રહ્યો છું. ગોકર્ણને આશ્ચર્ય થયું કે ગયામાં શ્રાદ્ધ કર્યું, દરેક તીર્થમાં શ્રાદ્ધ કર્યા પછી પણ આ મારા ભાઈને સદગતિ નથી થઈ. ત્યારે ધુંધુકારીએ શું કીધું? 100 ગયામાં શ્રાદ્ધ કરશો તો પણ મારી મુક્તિ થાય એમ નથી. ભાઈ કોઈ બીજો ઉપાય શોધો. ગોકર્ણએ સૂર્યને બધાને પૂછ્યું, કોઈને ઉપાય મળ્યો નહીં. સૂર્યનારાયણ પ્રત્યક્ષ દેવતા છે. પ્રત્યક્ષ દેવતા સૂર્યનારાયણને પૂછ્યું. સૂર્યનારાયણ કીધું એક જ ઉપાય છે અને કયો છે? ભાગવત કથા. ગોકર્ણએ નિર્ણય કર્યો, ભાગવત કથા કરી. વાત રૂપ હતો, સ્થિર રહી શકે એમ હતો ને, પણ ક્યાંક એને 7 ગ્રંથિ વાળો વાંસ દેખાઈ ગયો. એ ચિત્રમાં બેઠો. પહેલે દિવસે પહેલી ગ્રંથિનું ભેદન થયું, બીજે દિવસે બીજી. 7 દિવસમાં 12 સ્કંદનું અધ્યયન થયું.
અને 7 દિવસમાં 7 ગ્રંથિ દ્વારા આ ધુંધુકારીનો પણ શું થઈ ગયો? મોક્ષ. દિવ્ય રૂપ ધારણ થઈ ગયું, વિષ્ણુ રૂપ ધારણ થયું. ઘનશ્યામ પીતવાસઃ. એણે ભાઈને કીધું કે આ ભાગવતી કથા છે, ધન્ય ભાગવતી કથા. આ ભાગવત કથા ધન્ય છે, જેને કારણે આ પ્રેત શરીરમાંથી મને મુક્તિ મળી. સર્વ પાપ પણ સૂકા ભીના ગમે એવા પાપ. આ સૂકા પાપ એમ કહીએ ને, આ સમજવા જેવું. કે લાકડું સૂકું ભીનું હોય, નાનું મોટું હોય, કે પાપ સૂકા અને ભીના હોય ખરા? પાપ નાનું મોટું હોય છે, લઘુ સ્થૂળ એમ કીધું. એ અમારા મહારાષ્ટ્ર એવું કે આ ભીનું પાપ એટલે શું? ભીનું એટલે તાજું, નવું. અને સૂકું એટલે શું છે? જૂના પાપ. નવા જૂના ગમે એવા પાપ હોય, સર્વ પાપ આ ભાગવત કથા જ્યાં થતી હોય ત્યાં પ્રવેશી શકે એમ છે જ નહીં. દેવતાઓ પણ આશ્ચર્ય પામ્યા. એનો શું થાય? ધંધુકારી સ્વયં પોતાના ભાઈને કહે છે કે આ શરીર કેવું છે? ગઈકાલે જોયું, અસ્થિ સ્તંભ, માંસ, રક્ત, સ્નાયુ, આ બધાથી બનેલું શરીર છે. એમાં આસક્તિ કરવાની જરૂર નથી. આ શરીર સ્વયં કેવું છે? અદ્રુપ છે, અનિત્ય છે. પણ એક વસ્તુ છે કે આ શરીર શું છે? મોક્ષ દ્વાર છે. જેમ બારણામાં પ્રવેશી પણ શકાય, બારણાની બહાર નીકળી પણ શકાય. એમાં સંસાર વૃક્ષમાં આ મોક્ષ દ્વાર છે. એકવાર આ શરીર મળ્યું તે શરીરનો ઉપયોગ શામાં કરી લેવાનો છે? આ ભગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ, ઈશ્વર ચિંતન કરીએ, વૈરાગ્ય કેળવીએ. સંપૂર્ણ ભાગવત બે જ વસ્તુ કહે છે, યાદ રાખો. વૈરાગ્ય કેળવો અને પરમાત્મા તત્વને જાણ. વૈરાગ્ય માટે. પણ વૈરાગ્ય થાય ક્યારે? ઈશ્વર શ્રવણથી, ઈશ્વર તત્વથી, ઈશ્વરમાં પ્રેમ કરીએ નહીં ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય થાય. બહુ સીધી વસ્તુ છે. આપણું મન આ રંગ, રૂપ, શબ્દ આ બધે ફસાયેલું છે. આ બધા વિષયોમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધમાં આ મન ફસાઈ ગયું છે. ભાગવત કે છે બહુ ઊંચી વાત કરવાની જરૂર નથી. તમારું મન જે વિષયમાં છે એ વિષયમાં ભગવાનને લાવીને મૂકી દો. જગતના વિષયોનું દર્શન કરો છો, હવે કોનું દર્શન કરો? ભગવાનનું દર્શન કરો. જગતની બધી વાતો શ્રવણ કરીએ છીએ, હવે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ. સ્પર્શ કરવો હોય ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરીએ. આમ દરેક વિષયમાં યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદખિલમ. જે પણ કોઈ કર્મ કરીએ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. દરેક કર્મમાં એ પરમાત્માનો પ્રવેશ કરે. દરેક વિષયમાં એ પરમાત્માનો પ્રવેશ કરાવી લઈએ, આપોઆપ વિષયો છૂટી જાય. વિષયો છોડવા પડે ને, આ વિષયો છૂટે નહીં. આ સમજ, તમે જો છોડવાનો પ્રયત્ન કરો તો એ વિષય છૂટે. આપણે બધા ઊંધું કરી રહ્યા છે. આ ધર્મ આવે, અધ્યાત્મ આવે, બધા ઊંધું જ કરી રહ્યા. એક બેનને કીધું તમે જપ કરો, કે માતાજી મારું મન આમ શાંત થશે ને પછી જપ કરીશ. મન શાંત થાય ત્યારે જપ કરવાનું કે જપ કરો તો મન શાંત થાય? બધું ઊંધું. જપ કરીએ તો મન શાંત થાય. ભગવાનનું નામ
સાધન છે, મનની શાંતિ સાધ્ય છે. સાધન સાધ્યનો સંબંધ સમજતા નથી આપણે. બસ હવે આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવવો છે. વૈરાગ્ય આ સંસાર દુઃખનું કારણ છે. અહીંયા પણ ભાગવતમાં કીધું અસારઃ સંસારઃ ખલુ. આ સંસાર ખરેખર અસાર જ છે, પણ છોડી દેવો છે. સંસાર છૂટી જશે. આ મનનો એક સ્વભાવ છે. અમાર સ્વામીજી એક સરસ કથા કરે. એક મહાત્મા ક્યાંક ચતુર્માસ કરતા. ચતુર્માસ માટે મહાત્મા ગયા. ત્યાં મહારાજ રહેતા. કોઈ મંત્ર દીક્ષા કરાવે, કોઈ વાતો કરે, સત્સંગ કરે. બે ચાર જણાની મંત્ર દીક્ષા કરે. એટલે એક ભાઈને ખબર પડી કે આ મહારાજ મંત્ર દીક્ષા, એટલે એને મન થયું કે હું મંત્ર દીક્ષા લઉં. કાણી કોઈ છૂટે નહીં એનાથી. હવે મહારાજ પાસે ગયો. મહારાજ મને મંત્ર દીક્ષા આપો. મહારાજે જોયું કોઈ દિવસ કથામાં આવતો નથી, પૂજા પાઠ કરતો નથી, ભોગવાદી છે, ચંચળ છે, મંત્ર દીક્ષાનો હજી અધિકારી બન્યો નથી. ના તો પડાય નહીં. એટલે મહારાજે કીધું સારું કાલ સવારે આવજો. બીજે સવાર કરો પહોંચી. મહારાજ આખી રાત વિચાર કર્યો આને કરવું શું હવે. જેવો પેલો આવે બેઠો એટલે દીક્ષા આપી, મંત્ર આપી. પછી મહારાજે એવું કીધું જો આ મંત્ર ત્યારે કરવા, પણ મંત્ર કરે ત્યારે વાંદરાને યાદ કરવાનું નહીં. મંત્ર જપ કરે ત્યારે શું કરવાનું? વાંદરાને યાદ કરવાનું નહીં. જ્યાં હાથમાં માળા લે અને મંત્ર કરે એટલે શું થાય? પેલા ગામના જેટલા વાંદરા હોય એ યાદ આવે. પછી જંગલમાં જે વાંદરા એ યાદ આવે. મંત્ર કરી શકશે? કેમ? એમ તો ખાલી એટલું જ કીધું વાંદરો યાદ કરવાનો નહીં, બસ આટલું જ કીધું ને. સમજે? મારે સંસાર છોડવો છે, છૂટશે? આપણે વાંદરા જેવી જ હાલત છે. સંસારનો વિચાર નથી કરવાનો, ઈશ્વરનો વિચાર કરીએ એટલે સંસાર આપોઆપ છૂટી જ જાય. છોડવો પડે ને. આમાં બધું બસ અમારા બધું ઠેકાણે પડે ને માતા. કોનું ઠેકાણે પડ્યું તો આપણું પડવાનું. એક વસ્તુ સમજ, આ માયા કોઈને ઠરવા દેતી નથી. આ કપડા પહેરે ને પછી ઠરવા નથી દેતી. ચાલતું જ એક જ માયા એમ જાય ને. એટલે ભાગવત શું કે ઈશ્વર ચિંતન કરો. ઈશ્વર ચિંતન છૂટ્યું એટલે માયા આવીને ઉભી છે. કોઈ નહીં છોડે માયા. અઘટિત ઘટના પટીયસી માયા. અને એટલે એ શું કે છે આ શરીર તો કેવું છે? અનિત્ય છે. આ સંસાર કેવો છે? વિકારી છે. એનું ચિંતન કરવાની જરૂર નથી અને સંસારને સુધારવાની જરૂર નથી. આ એક બીજું ચાલે તો વિચારો. આપણે બોલીએ જે મહાત્મા જગત સુધારવાની વાત કરે ને એ જ મહાત્મા પાસે બોલતા હતા કે આ જગત તો કૂતરાની પૂંછડી જેવું. તો પછી સુધારવાની વાત શું કામ કરો? મજાની વાત. આ શરીર બદલાય છે, બરાબર? વિકારી છે. તમે ગમે એટલો એને બદલો, એનો વિકાર જવાનો. વિકાર એનું સ્વરૂપ છે. સમ્યક સરતી ઇતિ સંસાર, જે સતત વિકાર પામી રહ્યું છે એને સંસાર કહેવાય. અને તમે એને સુધારશો તો પણ શું થવાનું? વિકારી છે. ધારો કે પણ તમે એને સુધારી દીધું પણ વિકારી છે તો શું થવાનું? એ પાછું એક થવાનું.
સતયુગ પછી ત્રેતાયુગ આવવાનો જ છે, ત્રેતાયુગ પછી દ્વાપરયુગ આવવાનો જ છે, દ્વાપરયુગ પછી શું છે? કળિયુગ આવવાનો જ છે. એટલા માટે ભગવાન ભલે મોટે ઉપાડે કહી ગયા હોય, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે, ધર્મની સ્થાપના માટે અર્જુન આવ્યો છે. પણ જ્યાં ભગવાનના ચરણા રવિંદ્ર પૃથ્વી પરથી ઉઠ્યા અને કોનો પ્રવેશ થયો? સતયુગનો પ્રવેશ થયો. કળિયુગ આવીને ઉભો રહ્યો. કેમ? ભગવાન કે હું એને અટકાવી શકું એમ નથી. આ કાળનો ક્રમ છે. કાળ ક્રમને કોઈ અટકાવી શકે એમ છે જ નહીં. પરીક્ષિત પણ કાળને અટકાવવા ગયો, અટકાવી શક્યો નહીં. તો બસ કયા જગતને તમારે સુધારવું છે? તમે ગમે એટલું જગત સુધારો, કળિયુગ તો છે જ. આ સમજ કેટલા માટે જગતમાં પરિવર્તન લાવવું, જગતને સુધારવું, જગતને દિવ્ય બનાવવું એ મહાત્માનું કામ નથી. મહારાજશ્રી અમને બહુ સરસ કહેતા. અમે હંમેશા પૂછતા મહારાજશ્રી કેમ ખબર પડે આ મહાત્મા છે, વૈરાગ્યવાન છે, જ્ઞાની છે, કેમ ખબર પડે અમને? 83-84 માં મહારાજશ્રી પાસે અમે જતા, વૃંદાવન 25 દિવસ ત્યાં રહેતા. રોજ બાકે બિહારીના દર્શન કરીએ, રાધારમણના દર્શન કરીએ, મહારાજશ્રી સાથે સત્સંગ કરીએ. એટલે અમે પૂછીએ મહારાજ ખબર કેમ પડે? બહુ સુંદર એમને વાત કરી. એ 3 જ નિશાની છે. આ સમજજો, એ 3 જ વસ્તુ છે. કોઈ પણ મહાત્મા હોય, એ મહાત્મા ખરેખર મહાત્મા છે કે નહીં, એની 3 જ નિશાની. પહેલું, સંસારથી વૈરાગ્ય કરાવે છે કે. બીજું, ઈશ્વરમાં પ્રેમ કરાવે છે. ત્રીજું, મનની શાંતિનો અનુભવ છે. જે તમને સંસારમાં નાખે એ મહાત્મા નહીં, જે તમને સંસારથી છોડાવે એ મહાત્મા. પરીક્ષિતને સુખદેવજી એવું કીધું નહીં, ચિંતા નહીં કર, હું બધું છોડી લઈશ. વૈરાગ્ય છે. આગળ જેમ વધીશું તમે જોશો, ગોકર્ણે વૈરાગ્ય કર્યું, વિદુરજીએ વૈરાગ્ય કર્યો, ઉદ્ધવજીએ વૈરાગ્ય કર્યો. બધી વૈરાગ્યની ચર્ચા છે. વૈરાગ્ય છે. અને એટલા માટે અહીંયા ધુંધુકારી સ્વયં કહી રહ્યો છે, મહાત્મા સ્વયં કહી રહ્યા છે કે આ શરીર તો કેવું છે? અધ્રુવ. ભાઈ તું કથા સાંભળવા ગઈકાલે છેલ્લે જોયું એમ, સવારે બનાવેલું ભોજન સાંજે બગડી જાય, એનાથી તદીય રસ સંપુષ્ટે શરીરે કાનામ નિત્યતા સપ્તા શ્રવણ લોકે પ્રાપ્યતે નિકટે હરિ. આ સપ્તા શ્રવણ કરીએ તો હરિની નિકટ આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ આપે. અતઃ દોષ નિવૃત્ત્યર્થમ એતદેવ હિ સાધનમ. કોઈ પણ પ્રકારના દોષની નિવૃત્તિ માટે આ ભાગવત સપ્તાહ એ શું છે? સાધન છે, શ્રેષ્ઠ સાધન છે. આગળ કે છે બુદ્ધબુદાઈવ તોયેષુ મશકાઈવ જંતુષુ જાયન્તે મરણાયૈવ કથા શ્રવણ વર્જિતાઃ. કે જે કથા શ્રવણ કરતા નથી એ કોણ છે? કેવા છે? તો પાણીમાં તોયેષુ, પાણીમાં જે પરપોટા છે, જંતુઓમાં મશકા. આ મચ્છર ને એકદમ જંતુઓ જે છે એમનું જીવન કેવું? ભલે મચ્છર થી આપણે ત્રાસી જતા હોય, પણ મચ્છર નું જીવન છે કેટલું? 5 દિવસ, 6 દિવસ, 7 દિવસ. એટલું જ નહીં, જાયંતે મરણાયૈવ. પરપોટો જન્મ્યો ખરો, પણ
પણ હજી તો જન્મીને ટકે ત્યાં તો શું થઈ જાય? મરણાલય, મરવા જ જવું પડે. જન્મીને તત્કાળ એનો નાશ છે. એમ જે કથા શ્રવણ કરતા નથી એ બધા શાને માટે જીવી રહ્યા છે? મરવા માટે જ જીવી રહ્યા છે. શું મૃત્યુ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે? મારા દાદી હતા ને એમને એવું કહેતા, ભાઈ કોઈ અમર પટ્ટો લખાવીને આવ્યું નથી, પણ શું મૃત્યુ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે? મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય મૃત્યુ નથી. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પરમાત્મા છે. એટલે ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કહે છે, મમ વર્ત્મ એવ અનુવર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વશ. અર્જુન સર્વ મારા માર્ગ પર જ ચાલી રહ્યા, મને જ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, મારી જ ઈચ્છા કરી રહ્યા છે, પણ જાણતા નથી. એટલે આ સંસારમાં મને શોધતા રહે છે. આ સંસાર એ જીવનો સ્વયંવર છે. જીવને પેલું અનંત સુખની ઈચ્છા છે, પણ અનંત સુખ એને મળે છે? કેટલાને વરમાળા પહેરાવીને આવે, કેટલી યોનિને વરમાળા પહેરાવી, કેટલાય વિષયોને વરમાળા પહેરાવી, કોઈએ હજી સુધી શું છે? સુખ આપ્યું આપણને? કોણ સુખ આપે? કોઈ સુખ આપતું નથી. અને એટલા માટે કહે છે, જડસ્ય શુષ્ક વંશસ્ય યત્ર ગ્રંથિ વિભેદનમ ચિત્રં કિમુ તદા ચિત્ર ગ્રંથિ ભેદઃ કથા શ્રવણ. બહુ સરસ કે પેલું વાંસ જળ હતો, જળ વાંસ હતો, અને એક એક દિવસના અંતે જો જળ વાંસની ગ્રંથિ તૂટતી હતી, તો શું આપણા ચેતન હૃદયની ગ્રંથિનું ભેદન નહીં થાય? તો જળ પર આટલી અસર છે, તો ચેતન પર તો કેટલી? કાલિદાસને શું થયું હતું? બધા બિચારાને મૂર્ખ મૂર્ખ કરીને અપમાન કરતા, નક્કી કરી લીધું બસ હવે ગામ છોડીને ભાગી જાઓ. પણ જતા પહેલા પાણી પીવાની ઈચ્છા થઈ. ગામને ત્યાં પાદરે કૂવો હતો, પનિયારી. બધા કેટલાક શબ્દો હવે ભૂલાવા. આ પનિયારી એવું કે આજકાલના છોકરાઓને પનિયારી કઈ ખબર પડે ને? પણિયારું કહીએ તોય નહીં ખબર પડે, પનઘટ કહીએ તોય ખબર નહીં પડે. આ બધા શબ્દો શું છે? ભૂલાવા છે. સરાણીઓ એવું કહીએ, કેટલાને ખબર સરાણીઓ કોને કહેવાય? સાયકલ પર આવતો અને આવી શું કરે? કાતર, ચપ્પુ, આ આધુનિકતા આપને કેટલીક વસ્તુ શું થવા માંડી? ભૂલાવા માંડી. પેલો પિંજારો આવતો, પિંજારો રહ્યો. વિચાર, આધુનિકતાને એમાં લાભ પણ છે, પણ સાથે સાથે શું છે? ગેરલાભ. ભાષાના કેટલાય શબ્દો બધા ચાલે. આગળ મેં કીધું કે બાપ માટલા પર દીવો મૂકે, તો માટલું રહ્યું ને ફિલ્ટર આવે, એટલે મને પૂછે કે દીવો ક્યાં મૂકવું? ફિલ્ટર પાસે. માટલું નહીં રહ્યું. હવે પછીની પેઢીને માટલું કોને કહેવાય ને એ ખબર નહીં. અને માટલું નહીં ખબર હોય તો ઘટપટની ખટપટ વેદાંત વાળો કેમ કરવાનો? ગળણ માટી એને સમજાવવા છે. પછી અમેરિકા એવું છે, એક છોકરી ગયા વર્ષે હું ગઈ તો ગર્ભવતી હતી, એટલે પ્રવચન સાંભળવા આવ્યું. સાધન પંચકની ચર્ચા હતી, એમાં આ જગત અસાર છે એની ચર્ચા હતી. એટલે ગળો અને માટી સમજાવ્યું. પછી આ વર્ષે એને પોતે આયોજન કર્યું પ્રવચન, એટલે 3 દિવસ ત્યાં પ્રવચન. મને હાથમાં કઈ આવ્યું નહીં, એટલે ત્યાં લોકો અહીંયા આપણે ગ્લાસ મૂકીએ ને એમ એ લોકો ત્યાં 300 ml નું પાણીની બોટલ મૂકી રાખે બાજુમાં. એને પેલી બોટલ મૂકીએ,
એ બીજું કોઈ દ્રષ્ટાંત દેખાયું ને એટલે બોટલ હાથમાં લીધી. એટલે મેં પૂછ્યું આ શું છે? તો કે બોટલ. મેં કહ્યું આ બોટલ છે કે પ્લાસ્ટિક છે? ઘડો છે કે માટી છે? બધું શું કહેવાનું? બોટલ છે કે પ્લાસ્ટિક છે? આ બધા ધીમે રહી ચમકી. લાખો પ્રવચન પછી બોટલ ને પ્લાસ્ટિક પર જ ચાલ્યું. પ્રવચન પૂરું થયું પછી મારી પાસે આવ્યા. મને કીધું માતાજી ગયે વર્ષે તમે પેલું માટી ઘડો કહેતા હતા તો ખબર નહીં પડી મને, પણ આ પ્લાસ્ટિક ને બોટલ કીધું મને સમજાઈ ગયું. આધુનિકતામાં આ સંસ્કૃતિનો પણ શું થઈ રહ્યો છે? ભાષાનો લોપ થઈ રહ્યો. કાલિદાસની વાર્તા કરવી હોય, કુએ પેલી પનિહારી ઊભી, આ પનિહારી કોને કહેવાય? પછી પેલા ચિત્રમાં રહી જશે પનિહારી. કાલિદાસે વિનંતી કરી પાણી, ક્યાં વાર્તા ચાલતી યાદ રાખવા, પછી અહીંયાથી બધું બીજે જગ્યાએ જતું નહીં રહ્યું. પાણીની વિનંતી કરી એટલે કે ત્યારે તો પવાનું નતું. આ સમજવા પાણી પીવું શું કરવાનું? નમી જવાનું. એટલે પેલું માટલાથી શું કરે? પાણી પીવડાવે. જ્યાં નમે કાલિદાસ એને શું જોયું? પેલું કુવાની ધાર શું થઈ ગઈ હતી? ઘસાઈ ગઈ હતી. અને એનામાં પેલું દોરડું હતું. એ દોરડાથી પેલું શું કરે? પાણી કરે. નવાઈ લાગી. દોરડું તો નરમ છે અને આ તો પથ્થર છે, કે પથ્થર ઘસાય ખરો? એટલે એને પેલે પનિહારીને પૂછ્યું કે આ કુવાની ધાર કેવી રીતે ઘસાઈ ગઈ? કે આ રોજ અમે આ પાણી કાઢીએ ને માટલું, આનું વજનદાર માટલું એના પર ઘસાય, પછી રોજ માટલું કાઢીને મૂકીએ માટલું છે. માટલું પણ કેવું છે? માટીનું જ છે. દોરડો પથ્થર નથી. કાલિદાસની ટ્યુબલાઇટ છે, આપણી પાસે શું કહેવાય? ચમકી. શું ચમકી? કે દોરડું અને માટલું જો આ પથ્થરને ઘસી શકે તો મારી બુદ્ધિ તો શું છે? ચેતન છે. મારી બુદ્ધિ ચેતન છે, એને પણ શું કરી શકું? બદલી શકું. સરસ્વતી માતાની ઉપાસના કરી, સરસ્વતી માતાએ આશીર્વાદ. કાલિદાસની જીહ્વા પર માં સરસ્વતીનો વાસ. એમાં અહીંયા પણ શું કહે છે? કે જળ વાસ છે, પણ એની ગ્રંથિનું જે ભેદન થયું તો આપણું હૃદય તો ચેતન છે. તો આપણા હૃદયની ગ્રંથિ ચિત્રમ કિમ કદાચિત ચિત્ત ગ્રંથિ ભેદ કથા આશ્રવાદ, કે કથાના શ્રવણ માત્રથી કોની ચિત્તની ગ્રંથિનું ભેદન નહીં થાય. અને અહીંયા મુંડક ઉપનિષદનો મંત્ર છે, વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યન્તે સર્વ સંશયાઃ ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ સપ્તા શ્રવણે કૃતે છે. ત્યાં તસ્મિન દૃષ્ટિ બરાબર છે. અહીંયા શું કીધું? સપ્તા શ્રવણે કૃતે છે. કે સપ્તા શ્રવણથી કોના હૃદયની ગ્રંથિનું ભેદન નહીં થાય, કોના સંશયનું છેદન નહીં થાય. એક એક કથા આપણે સાંભળીશું. આ જગત વિશેનો, આત્મા વિશેના આપણા જે કોઈ સંશયો છે, સર્વ સંશયોની નિવૃત્તિ અવશ્ય થાય. સર્વ પ્રકારની હૃદય ગ્રંથિનું ભેદન અવશ્ય થઈ શકે. આપણી મુશ્કેલી આ હૃદય ગ્રંથિ જ છે. આ સમજ, આ ગ્રંથિ બે પ્રકારની છે. હૃદય ગ્રંથિ પણ બે પ્રકારની છે. એક સ્વરૂપના અજ્ઞાનની ગ્રંથિ, અવિદ્યા ગ્રંથિ. એ કઈ ગ્રંથિ છે? અવિદ્યાની ગ્રંથિ.
અને બીજી ગ્રંથિ કઈ છે? એ અવિદ્યામાંથી જન્મેલો જે અધ્યારોપ છે, એ અધ્યારોપની ગ્રંથિ છે. બે ગ્રંથિ છે. આ બે ગ્રંથિમાં જ આપણે શું કરતા રહીએ? અટવાતા. હું દેહ છું, હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું ક્ષત્રિય છું. વિચાર, આ બધી ગ્રંથિ જ છે. ગ્રંથિ એટલે બધી ગાંઠ. આપણે ગુજરાતી કે ગાંઠ વાળી, મેં ગાંઠ વાળી પીધી. ગાંઠ વાળી એટલે શું કરું? નિશ્ચય કરે. ગાંઠ વાળી એટલે શું કહેવાય? નિશ્ચય. એમ આપણે ગાંઠ વાળી જ દીધી. શું ગાંઠ વાળી? હું તો સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું. વિચાર, આ ગાંઠ છે. માતાજી તમે પ્રવચન કરતા હો, કશું યાદ રહેતું જ નથી. ગ્રંથિ આ પણ શું છે? ગ્રંથિ. તમારા વિશે જે પણ કોઈ તમે નિશ્ચય કર્યો, એ બધા નિશ્ચય શું કહેવાય? ગ્રંથિ કહેવાય. વિચારી તું, આ તો મારાથી થાય જ નહીં, આ તો હું કરું જ છું, આ તો આવું જ હોવું જોઈએ, આ આવું હોવું જોઈએ નહીં. આ મનમાં શું કરતા રહીએ? અંગ્રેજીમાં એને કન્ડિશનિંગ કહેવાય. આપણી બુદ્ધિને આપણે શું કરી લીધી? કન્ડિશન કરી લીધી. આમ જ હોય. કોણે કીધું એમ જ હોય? આગળ મેં એટલે કીધું કે અમેરિકામાં માણસો જ રહે છે, ત્યાં કૂતરા બિલાડા રહેતા હોય એવું નથી. ત્યાં કોણ છે? માણસો જ છે. વિમાનમાં જઈએ ત્યારે આપણી સાથે કોણ હોય? માણસો જ હોય. અને છતાં એટલો જતો હોય ત્યારે બધા પૂછે, એ બોલે, બધા પૂછે, એકલા જ જવાના? અને એ શું જવાબ આપે? હા, એકલો જ જવાબ. ચાર્ટર પ્લેન લઈને એકલો જવાનો? એના સિવાય બીજા 330 માણસો વિમાનમાં બેઠા, અને છતાં શું માને? એકલો જ. અને ગ્રંથિ સમજે? બધા લોકોની સાથે છે, છતાં મનમાં શું વિચારે? એક વિચાર. માતાજી કોઈ મારું સાંભળતું જ નથી. આ બીજી ગ્રંથિ. બાળપણથી અત્યાર સુધીમાં અનેક પ્રકારની ગ્રંથિ આપણે બાંધી દીધી. સારી ગ્રંથિ છે અને ખરાબ ગ્રંથિ છે. અને એક ગ્રંથિમાં આપણે શું કરતા રહીએ? ભટકતા રહીએ. આ ગ્રંથિને શું કરવા? વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. આ કથા શ્રવણ દ્વારા શું કરવાનું છે? આપણા વિશેની, જગત વિશેની એક એક ગ્રંથિનું શું કરવાનું છે? નાશ કરવાનું. એટલા માટે હું કહું, છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં તો શું કીધું? સદેવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર આસીત એકમ એવ અદ્વિતીય. અગ્ર પહેલા, સૃષ્ટિ પહેલા સત માત્ર હતું. આ જગત સૃષ્ટિ પહેલા સત માત્ર. અને સત કેવું છે? એક અદ્વિતીય. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? સતઃ અભાવઃ ન વિદ્યતે. તેનો અર્થ શું થાય? તમારું સ્વરૂપ સત સ્વરૂપ. સમજ? સત એટલે છે. સત એટલે છે, અસ્થિ. આના સિવાય તમે જે પણ ઉમેરો ને એ બધી ગ્રંથિ. હું યુવાન છું, હું ગરડો છું, હું ભાવનગરનો. અમે સૌરાષ્ટ્રના, અમે કાઠિયાવાડના કહેવાય. કાઠિયાવાડ પણ શું છે? અમે ગુજરાતના. એ શું છે? હું ભારતનો. શું છે? ગ્રંથ. હું મનુષ્ય છું. ગ્રંથ.
છું છે ને એ જ છે, બાકીનું બધું શું છે? અમારો ગુરુજી એમને નિધિધ્યાસન કરાવતા હશે ત્યારે બહુ સરસ અહમ અસ્મિ, હું છું, બસ આ જ નિધિધ્યાસન. આ હું અને છું ની વચ્ચે જેટલું આવે ને એ બધું શું છે? ગ્રંથિ. હું છું, હું એટલે ચિત્ત, છું એટલે સત. આના સિવાય બીજું છે કે છે જ ને. આપણું બધું અંગ્રેજીમાં કહીએ તો આઈ એમ, હું છું એટલે શું થાય? આઈ એમ. પછી જે ઉમેરાય ને બધી પૂંછડી કહેવાય. પછી જે ઉમેરાય બધું શું કહેવાય? પૂંછડી. એ પૂંછડી લાંબી થતી જાય. I am a human being, I am a man, I am a woman, I am educated, I am an old man. બધી પૂંછડી શું થાય? લોકો કાર્ડ છપાવે ને, કાર્ડ છપાવે પછી પેલું નામ લખે, નામ લખે પછી નીચે શું લખેલું હોય? MBBS, MD, DGO. આપણી પૂંછડી શું થતી ગઈ? લાંબી થતી જાય. પેલો પરણે ને એટલે પૂંછડી ખાસી લાંબી થઈ જાય. કેમ? આખું એક કુટુંબ ઉમેરાઈ જાય. કેમ? એક કુટુંબ તો લગ્ન કરે એટલે શું થયું? બીજું આખું એક કુટુંબ ઉમેરાઈ ગયું. આખું એક કુટુંબ ઉમેરાઈ ગયું એટલે આખી પૂંછડી શું થઈ ગઈ? અનંત થઈ ગઈ. લાંબી નહીં, શું થઈ ગઈ? પછી આપણે માતાજી હવે આ છોડાવ, માતાજી શું છોડાવ? દિવસે પૂંછડી લાંબી જ કરતો અને પછી માતાજી કે માતાજી છોડાવ પર તું પૂંછડી લાંબી કરવાનું ઓછું કર. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. આ હૃદય ગ્રંથિ છે. વિચાર, તમારા કે કાઠિયાવાડમાં પાનરાય થઈ. એક સરસ વાત. આપણે અત્યારે પાનભાઈને યાદ કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે નરસિંહ મહેતાને યાદ કરીએ. પણ નરસિંહ મહેતા જ્યારે રહેતા હતા ત્યારે એમના જીવનમાં પણ શું હતું? શું હતું? હાર કોરા પહેરાવતા હતા લોકો. વિચારે જો, જલારામ બાપા જ્યારે હતા ત્યારે શું હતું? પછી લોકો યાદ કર્યા, સમજજો. પણ જીવન તો કેવું હતું? જેવું આપણું જીવન છે એવું જ એમનું જીવન હતું. મીરાબાઈ સામાન્ય જીવન જીવતી અને મીરાબાઈ જે દુઃખ પડે ને એવા દુઃખ તો આપણને પડ્યા જ નથી. છેવટે મારવાડ છોડવું પડ્યું. એ વખતે ચાલીને વૃંદાવન ગયા છે. વિચાર, રણ પ્રદેશ, આ રણ પ્રદેશમાં ચાલીને વૃંદાવન પહોંચ્યા. હમણાં એક ભાઈ 4 ધામ કર્યા. પછી આવીને મને કે શંકરાચાર્ય જે 4 ધામ ઉપર સુધી શું કામ મૂક્યા? મનમાં બોલી તને પૂછવાનું બાકી રાખે. કષ્ટ વેઠીને ભગવાન પ્રાપ્ત. આપણે મન થાય મારા ઘરની સામે ભગવાન હોય. વિચાર, તમે એ વિચારો કે તમારી પાસે આટલી સગવડ છે છતાં તમને દુઃખ લાગે. તો એ કાળમાં શંકરાચાર્યજીએ ત્યાં બદ્રીનારાયણનું મંદિર બનાવ્યું કેવી રીતે હશે? એ કાળમાં કેદારનાથનું મંદિર બનાવ્યું કેવી રીતે હશે? તમે બસમાં જાઓ છો તોય થાકી જાઓ. વિચાર, આપણે શું માનીએ? મહારાજશ્રી, આ ભગવત કથા મહારાજશ્રીની છે.
પછી પોતે વિડીયો એની ઉપર બોમ્બેમાં બિરલા માતૃશ્રી બહુ મોટો હોલ છે, એમના પ્રવચન હતા 15 દિવસ, પોતે વિડીયો એનો ઉતાર, પછી પેલા વિડીયો કેસેટ વેચાવાનું, પછી પેલા શેઠ હોય બધા પૈસા હોય એટલે વિડીયો લે, પછી પેલો વિડીયો ઘરમાં પ્લે કરે કામ. એટલે કોકે મહારાજશ્રીને આવીને કીધું, મહારાજશ્રી આ વિડીયો બહાર પડે ને એટલે બધા લોકો ઘરે આવે તમારા વિડીયો શ્રવણ કરે. મહારાજને બોલવા જરા આખા, કોઈ શરમ રાખવા જ નહીં, જે બોલવું હોય બોલી દેવા. हाँ वो तो ठीक है, वो शेर आराम से सोफा पर बैठता है, गोदी में अपने पोते को बिठाता है, हाथ में लड्डू है और फिर कथा श्रवण करता है, उसको क्या ज्ञान होगा? विचार મહારાજશ્રી એવું કહેતા કે કેસેટ હોય કે વિડીયો હોય, છેવટે જડ છે, જડ તમને જ્ઞાન નહીં આપે. જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન ચેતન હોય, જડ નહીં. હા, શ્રવણ કર્યું એને પાકું કરવા તમે ફરીથી સાંભળો, કેસેટ વસ્તુ જુદી, પણ તમે એક કામ કરો કે હું કેસેટ સાંભળું ને મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ જાય, મને વૈરાગ્ય થઈ જાય, જડ છે. આટલાથી મહારાજ અટકે ને પછી આગળ કે वो लोग क्या करते हैं मुझे पता है कि क्यों महाराज ऐसा बोलते हो. हाँ, जब कोई कथा नहीं सुननी होती ना तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं मुझको. શિષ્ય ગુરુનું નિયંત્રણ કરે કે ગુરુ શિષ્યનું નિયંત્રણ કરે, સમજી લેજો. और फिर जब मन होता है तो मुझे बंद कर देते हैं, और मन होता है चालू करते हैं, मन होता है फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. ये क्या ज्ञान होता है क्या? જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન ચેતન, અને એ ચેતન કોણ છે? તમે છો. સત સ્વરૂપ, ચિત સ્વરૂપ તમે છો. તમે સચિત સ્વરૂપ આત્મા છો. એમાં બાકીની બધી વસ્તુ ગ્રંથિ છે. અને આ ભાગવત કથા શાના માટે છે? વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યન્તે સર્વ સંશયા, સર્વ પ્રકારના સંશયોની નિવૃત્તિ માટે ભાગવત કથા છે. અને એક વાર આ સંશય નહીં રહેશે, ગ્રંથિ નહીં રહેશે તો શું થશે? ક્ષીયન્તે ચ અસ્ય કર્માણિ જ્ઞાનાગ્નિ ભસ્મસાત કુરુતે. જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મ, એક વાર સર્વ કર્મ તમારા નાશ પામી ગયા, જન્મ મરણનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. જ્યાં સુધી ખાતામાં કર્મ પડેલા છે ને ત્યાં સુધી ત્યાં જન્મ મરણ છે. એક વાર એ કથાનું શ્રવણ કર્યું, કૃષ્ણ તત્વને જાણી લીધો, પછી કોઈ જન્મ પણ રહેતો નથી. અને એટલે કે છે ક્ષીયન્તે ચ અસ્ય કર્માણિ સપ્તાહ શ્રવણે કૃતે છે સંસાર કર્દમાલેપ પ્રક્ષાલન પટીયસી કથાતીર્થે સ્થિતે ચિત્તે મુક્તિરેવ બુધૈ સ્મૃતા. કે ભાગવત કથા શું કરે? બહુ સુંદર કે સંસાર કર્દમ, કર્દમ એટલે કીચડ, કાદવ. આપણે કહે આલેપ, આપણે બધા શું થઈ ગયા તો કે આ સંસાર રૂપી કાદવ થી બધા આપણે શું થયા છે? લેપાયમાન. આલેપ. આ ભાગવત કથા શું કરશે? પ્રક્ષાલન પટીયસી ભાગવત કથા. આ ભાગવત કથાની કુશળતા, પટીયસી એટલે શું છે? કુશળતા. એ શામાં કુશળ છે? કે આ
સંસાર રૂપી કાદવ જે જીવને લાગ્યો છે એને ધોવા માટે આ ભાગવત કથા કેવી છે? કુશળ પટી હશે. બધો સંસારના કીચડને એ ધોઈ નાખનારી છે. ક્યારે આ ભાગવત કથા આપણે ચિત્તને, આપણા મનને શુદ્ધ કરે? કથા તીર્થે ચિત્તે સ્થિતે. આ કથા રૂપી તીર્થમાં આપણા ચિત્તને સ્થિત કરીએ તો આ કથા રૂપી તીર્થ શું કરશે? આ સંસાર રૂપી કીચડનો નાશ કરી નાખે. મુક્તિ રેવ બુદ્ધિ સ્મૃતા. અને એ તો મુક્તિ છે. આ સંસારથી છૂટવું એને તો બુદ્ધ લોકો, પંડિત લોકો શું કહે છે? મુક્તિ કહે છે. એવં બ્રુવતી વૈ તસ્મિન વિમાનમ આગત તદા વૈકુંઠવાસીભિર્યુક્તં પ્રસ્ફુરત દીપ્તિ મંડલમ. આમ જ્યાં ધુંધુકારી આ પ્રકારે કહી રહ્યો તો ત્યાં શું થયું? એવં બ્રુવતી વૈ તસ્મિન. એક વખતે વૈકુંઠ લોકમાંથી વિમાન આવ્યું અને શું કર્યું? દિવ્ય મંડલ. ત્યાંથી વિષ્ણુના પાર્ષદો આવ્યા, સાથે આવ્યા અને શું કર્યું? સર્વેષાં પશ્યતામ ભેજે વિમાનમ ધુંધુલી સુતઃ વિમાને વૈષ્ણવા વીક્ષ્ય ગોકર્ણ વાક્યમ અબ્રવીત. આમ વિષ્ણુના પાર્ષદો આવ્યા. ધુંધુલી સુતઃ આપણે યાદ કરાવી દે. કોણ હતો? ધુંધુલીનો પુત્ર ધુંધુકારી હતો, મહાન પ્રેત બનેલો હતો. પણ હવે કોણ બની ગયો? વિષ્ણુ. વિષ્ણુ સ્વરૂપ ધારણ કરીને વિમાનમાં બેસીને વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચ્યો. ભાઈ મારી પાસે આવી કે મેં ભાગવતની કથા સાંભળી પણ વિમાન આવ્યું નહીં. મેં ભાગવતની કથા સાંભળી પણ આ ગ્રંથિનું ભેદન થયું નહીં. ક્યારે થાય? શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. આપણને શ્રદ્ધા છે, આપણને ટીવી પર વધારે શ્રદ્ધા છે. ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે ને એમાં આપણને વધારે શ્રદ્ધા છે. આપણને પેપર વાળા પર વધારે શ્રદ્ધા હોય. આપણી શ્રદ્ધા ક્યાં છે? શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા છે આપણી, ગુરુમાં શ્રદ્ધા છે આપણી. આગળ મેં કીધું પ્રવચન સાંભળીએ બધા બે વસ્તુ સાંભળતા. એક તો શ્રોતાને તો સાંભળતા જ હોય, પાછળથી એની બુદ્ધિની કોમેન્ટ ચાલુ, એ કોમેન્ટ્રી સાંભળતો હોય. આજે બહુ સરસ કીધું, કાલે ઠીક ચાલો સાંભળી લો. આપણે શું કરતા હોય? શ્રવણ કહેવાય? અશ્રદ્ધા કહેવાય? વિમાન આવે પણ ક્યારે આવે? આપણી એ નિષ્ઠા હોય, આપણી એ શ્રદ્ધા હોય તો એટલે ગોકર્ણ બોલે. આવું જયારે જોયું ગોકર્ણ વાક્યમ અબ્રવીત, ત્યારે ગોકર્ણ ત્યાં પણ એવું જ થયું. આ સમજ, આ ચર્ચા એ જ છે. અત્રેવ બહવ સંતિ શ્રોતારઃ મમ નિર્મલાઃ જાનિતાનિ વિમાનાનિ નતેષાં યુગપત્કુતઃ. આગળ જોયું કે જ્યારે ગોકર્ણે કથા શ્રવણ શરૂ કરી ત્યારે શું થયું? અનેક શ્રોતાઓ હતા. એટલે ગોકર્ણ પોતે જ બોલ્યો કે આ શ્રોતાઓ તો ઘણા હતા, મારી કથાને સાંભળવા વાળા આ શ્રોતાઓ ઘણા હતા. પણ આનિતાની વિમાની નતેષાં યુગપત્કુતઃ, તો કે ધુંધુકારીને આ વિમાન લઈ ગયું. ધુંધુકારી માટે વિમાન આવ્યું કે આ બધાને તેષાં ન યુગ, એક સાથે આ બધાને વિમાન કેમ લઈ નહીં ગયું? શ્રવણમ સમભાગેન સર્વેષાં ઇહ દૃશ્યતે. શ્રવણની દ્રષ્ટિએ બધા સમાન દેખાય છે. શ્રવણની દ્રષ્ટિએ બધા અહીંયા જ બેઠા છે અને બધા સાંભળી જ રહ્યા છે.
ફલભેદ કુતો જાતઃ પ્રબ્રુવંતુ હરિપ્રિયઃ. તો પછી આ ભેદ કેમ છે? બધાએ જો કથા સાંભળી હોય અને બધાને શ્રવણ થયું હોય તો પછી આવો ભેદ કેમ છે? એક ધુંધુકારી જ કેમ, ધુંધુકારી માટે કેમ વિમાન આવ્યો, આ બીજા બધા માટે વિમાન કેમ નહીં આવ્યું? હરિગણાઃ, ત્યાં અનેક હરિજનો હતા, ભક્તો ત્યાં બેઠા હતા અને સર્વ ભક્તોને કહે છે કે હે પ્રિય પાર્ષદ, હે હરિભક્ત, કે તમે આ વિમાન તમે ધુંધુકારી માટે લાવ્યા, આ બીજા શ્રોતાઓ જે હતા એમને માટે તમે વિમાન નહીં લાવ્યા? શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલભેદઃ અત્ર સંસ્થિતઃ. ભગવાનના જે પાર્ષદો હતા, પાર્ષદોએ કીધું કે હે ગોકર્ણ, ભલે દેખાવની દ્રષ્ટિએ દૃશ્યતે દેખાય તો એવું છે બધાએ કથા શ્રવણ કરી, પણ છતાં પણ શું છે? શ્રવણસ્ય વિભેદેન, આ શ્રવણ કરવામાં ભેદ છે અને જો શ્રવણ કરવામાં ભેદ છે તો એના ફળમાં પણ ભેદ અવશ્ય રહેવાનો. શ્રવણમ તુ કૃતમ સર્વૈઃ તથા મનનં કૃતમ. બધાએ શ્રવણ તો કર્યું, મનન તો કર્યું, ફલભેદ તતો જાતઃ ભજનાદપી માનદ. આમ શ્રવણ કર્યા પછી શું કરવું પડે? એને મનન કરીએ. એ મનન કરીને આપણી બુદ્ધિને એમાં નિષ્ઠ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. આમ બધાએ શ્રવણ તો કર્યું પણ મનન બધાએ કર્યું નથી અને એટલા માટે ફળનો ભેદ અહીંયા જોવા મળે. સપ્તરાત્રમ ઉપોષ્ય એવ પ્રેતેન શ્રવણં કૃતમ. પહેલી વસ્તુ છે કે આ પ્રેત જે છે એને 7 રાત્રિ અને 7 દિવસ સુધી આ કથા શ્રવણ કરી ખરી, પણ કથા શ્રવણની સાથે સાથે એને શું કર્યું? નિરાહાર, કોઈ પણ પ્રકારના આહારનો એને ગ્રહણ નથી. પરીક્ષિત નું પણ છે, અનશન થઈને બેઠા હતા પરીક્ષિત, અને એટલે કે છે સપ્તરાત્રમ ઉપોષ્ય ઇવ પ્રેતેન શ્રવણં કૃતમ મનનાદિ તથા તેન સ્થિર ચિત્તે કૃતમ વૃષમ. એટલું જ નહીં, શ્રવણ કર્યા પછી સારી રીતે, વૃષમ એટલે વારંવાર એને જે શ્રવણ કર્યું હતું એના પર વારંવાર એને મનન પણ કર્યું. આમ ભલે ગમે એટલું શ્રવણ કરીએ પણ મનન કરીને એને આપણે શું કરવું પડે? પાકું કરવું પડે. આ ભાગવતનો હવે પછીનો જે શ્લોક છે ને, બહુ અદ્ભુત શ્લોક છે. એટલે અહીંયા ઘડી બહુ સુંદર વાત છે. આ 3 શ્લોક છે. તમે વેદાંત શ્રવણ કરો કે કથા શ્રવણ કરો, તમે જપ કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, ગમે તે કરો, આ 3 શ્લોક બહુ અદ્ભુત છે. પહેલું કે છે અદ્રઢં ચ હતમ જ્ઞાન. ગમે એવું જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરો પણ એ જ્ઞાન જો તમે દ્રઢ કર્યું નહીં તો એ જ્ઞાન શું થાય છે? નાશ પામે. અદ્રઢં ચ હતમ જ્ઞાનમ પ્રમાદેન હતમ શ્રુતમ. શ્રવણ કરીએ પણ શ્રવણ કરવામાં આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રમાદ. આ પ્રમાદ શબ્દ સમજવાનો. ગીતામાં ભગવાન તામસિક ગુણને જે છે એના 3 સ્વરૂપ બતાવે. આળસ, નિદ્રા, પ્રમાદ. આળસ, નિદ્રા અને પ્રમાદ. તામસિક ગુણમાં શું છે? 3 વસ્તુ. પહેલા છે નિદ્રા. નિદ્રા એટલે બુદ્ધિ ઠપ થઈ ગઈ, બુદ્ધિ ચાલતી જ નથી, આ સમજો, બુદ્ધિ સૂઈ ગઈ અને નિદ્રા થઈ. આળસ એટલે શું છે? બુદ્ધિ તો જાગૃત છે, વિચારે પણ છે, પણ કર્મ કરતી, નિશ્ચય કરતી નથી. આળસુ કોને કહેવાય? જાગે છે, ખાટલામાં પડ્યો છે, ખબર છે ઊભા થવાનું છે, ખબર છે નોકરીએ 10 વાગે જવાનું છે, પણ શું થાય? ખાટલામાં ઊભો થાય. બુદ્ધિ તો જાગૃત છે, કર્તવ્ય શું છે એ પણ ખબર છે, પણ કર્મ
કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. એને શું કહેવામાં આવે? આળસુ. તો પ્રમાદી કોને કહેવાય? ઉભો થાય ખરો, ખબર છે 10 વાગે નોકરીએ પહોંચવાનું, પણ 9:30 વાગ્યા સુધી નાવા જાય અને 10:30 નોકરીએ પહોંચે. એનો અર્થ શું થયો? કર્મ કરે ખરો, પણ કર્મ કરવામાં ભૂલ કરે. અહીંયા શું કહે છે? પ્રમાદેના હતમ સુખ. જો શ્રવણ કરવામાં પ્રમાદ કર્યો તો એ શ્રવણ કરેલ શું થઈ જાય? નાશ પામે. પછી બહુ સરસ, સંદિગ્ધોહિ હતો મંત્ર. એકવાર મંત્ર શરૂ કર્યો પછી એ મંત્ર પર જો તમે સંદેશો કરશો, સંશય કરશો, તો એ મંત્ર સ્વયં શું થઈ જાય? નાશ પામે. આપણે બધા જપ કરીએ ખરા, પણ મંત્ર પર આપણી એટલી શ્રદ્ધા નથી. મનના ત્રાયતે ઇતિ મંત્ર. જેનું તમે મનન કરતા રહો, સતત એનું રટણ કરતા રહો, તો અવશ્ય એ તમારી રક્ષા કરે. પણ મંત્ર પર આપણને શ્રદ્ધા છે ખરી? આપણી શ્રદ્ધા કેટલી? આપણી શ્રદ્ધા એવી છે કે આપણું ધારેલું છું તો ભગવાનને આપણે મીઠાઈ ધરાવી દીધી, અને ધારેલું નહીં થયું તો શું છે? ભગવાનને પછી એવી સંભળાવીએ ને પછી એમનો અર્થ શું છે? આ મંત્ર પર આપણને વિશ્વાસ છે. વિશ્વાસ એટલે કે છે સંદિગ્ધોહિ હતો મંત્ર. જો આ મંત્ર પર સંદેહ કર્યો તો એ મંત્ર પર શું થઈ જાય? નાશ પામે. અને છેલ્લે બહુ સરસ, વ્યગ્રચિત્તો હતો જપઃ. વ્યગ્રચિત્ત, વિક્ષિપ્ત ચિત્તથી જપ કરવામાં આવે તો એ જપ પણ શું થઈ જાય? નાશ. શાસ્ત્રમાં એક જગ્યાએ એવું કીધું કે તમે ગમે એટલા જપ કરો, ગમે એટલી સાધના કરો, ગમે એટલું શ્રવણ કરો, પણ વિના કારણ ક્રોધ જો તમે કર્યો તો 1 મહિનાનું તમારું પુણ્ય બળી જાય. 1 ક્રોધથી શું થાય? 1 મહિનાનું પુણ્ય શું થઈ જાય તમારું? આપણે કરીએ ખરા. આ ક્રોધ ક્યારે? વ્યગ્રચિત્ત તો જ ક્રોધ આવે. સમજ, આગળ મેં તમને કથા કરી કે નાના છોકરાઓ પેલા રમતા હોય વેકેશન અને બધી પાણીનો કાચનો ગ્લાસ હોય તોડી નાખે તો આપણે શું કરીએ? પેલા બિચારાને એવો ખખડાવીએ, આખો દિવસ ઘરમાં પછી આવે જ નહીં, એટલો ખખડાવી કાઢે. પણ એને બદલે દીકરીના લગ્ન થયા હોય અને દીકરી જમાઈ પહેલી વાર ઘરે આવતા, ઘરે આવ્યા હોય જમાઈ અને જમાઈથી ગ્લાસ તૂટી ગયો તો ઠેકડા કરો. અને કાલે જમાઈ આવવાના એટલે ગઈકાલે આખો નવો કાચનો સેટ લઈ આવ્યો, નવો સેટ. નવા સેટમાં પહેલી વાર જમાઈ રાજાને આપણે શું કર્યું? પાણી આપ્યું. અને જમાઈ રાજા શું કર્યું? નવા સેટના પૈસા માંગવાના, ઝઘડા કર્યો. કેમ? પહેલી વાર દીકરી ઘરે આવી એનો આનંદ એવો છે કે ગ્લાસ તૂટી જાય, સેટ આપણો તૂટી ગયો તો શું છે? કોઈ વાત. પણ પેલો છોકરો પાછો તોડે. એનો શું છે? આપણને એવું લાગે છે ના ના ક્રોધ તો કરવો જ, આ આપણું કારણ છે, બાકી ખરેખર કોઈ કારણ.
વ્યગ્રચિત્તો હિ હતો જપઃ. આપણું જો વ્યગ્ર ચિત્ત રાખીએ તો આપણો જપ પણ શું થઈ જાય? નાશ. એટલું જ નહીં, અવૈષ્ણવો હતો દેશઃ હતમ શ્રાદ્ધમ અપાત્રકમ. ક્યાં રહેવું જોઈએ? દેશની પવિત્રતા. આપણે જ્યાં રહીએ ને એ સ્થાન પણ કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર. અને દેશ કહેવાય. અવૈષ્ણવો હિ હતો દેશ. અવૈષ્ણવ વૈષ્ણવ જેટલું લેવાનું નહીં. સમજ, વૈષ્ણવ શૈવ હોય તો પછી દેશ નકામો થઈ જાય એમ નહીં માનવું. વૈષ્ણવ એટલે ભક્ત છે. જે સ્થાન પર ભક્ત ન હોય, જે સ્થાન પર ભક્તિ થતી ન હોય, એ દેશ કેવો છે? નિષ્ફળ દેશ. વિચાર, જ્યાં ભગવાનના ભક્તો રહેતા નથી, જ્યાં ભગવાનનું મંદિર નથી, જ્યાં નિયમિત ભક્તિ થતી નથી, એ દેશ રહેવા યોગ્ય કહેવાય નહીં. એટલે કે છે અવૈષ્ણવ હતો દેશ હતમ શ્રાદ્ધમ અપાત્રકમ. ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે દાન કોને કરવાનું? અપાત્ર, એને જે પાત્ર નથી એને જો તમે દાન આપશો તે દાન તમારું નિષ્ફળ. એ જ રીતે શ્રાદ્ધ કર્મ આવે ને, આ શ્રાદ્ધ પક્ષ શરૂ થવાનું, શ્રાદ્ધમાં પણ આપણે કોને આપીએ? પાત્ર હોવું જોઈએ. એટલે કે છે શ્રાદ્ધમાં પણ અપાત્રને જો આપણે દાન આપવામાં આવ્યું હોય તો પછી એ શ્રાદ્ધ પણ આપણું શું થઈ જાય? નિષ્ફળ. હતમ અશ્રોત્રિયે દાનમ આચારમ હતમ કુલમ. અશ્રોત્રિય આ એક પારિભાષિક શબ્દ. શ્રોત્રિય એટલે શું છે? પારિભાષિક શબ્દ. શાસ્ત્રમ અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. જે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે છે, શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે છે અને શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરાવે છે, એને શું કહેવામાં આવે? શ્રોત્રિય. તો દાન કોને કરવું જોઈએ? શ્રોત્રિયને કરેલું દાન તમારું સફળ થાય. અશ્રોત્રિય બ્રાહ્મણને દાન કરો તો એ દાન તમારું કેવું છે? નિષ્ફળ છે. એટલું જ નહીં, કુળ પણ કુળ ક્યારે છે? પરિવાર ક્યારે છે? અનાચારમ હતમ કુલ. આચરણ જો નહીં હોય, આપણું આચરણ યોગ્ય નહીં હોય તો કુળ પણ શું થઈ જાય? નાશ. એક દુર્યોધનને કારણે આખા કુરુવંશનો શું થયો? નાશ. અરે એટલા માટે કહે છે કે આ બધી વસ્તુમાં કઈ વસ્તુ ક્યાં પાત્રતા છે કે નહીં, મન શાંત છે કે નહીં, આપણને શ્રદ્ધા છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુ જોવી પડે. યોગ્યતા ન હોય તો પછી એ દેશ હોય કે મંત્ર હોય કે બ્રાહ્મણ હોય, આપણા સર્વ કર્મ કેવા થઈ જાય? નિષ્ફળ. આગળ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાत्. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાत्. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ બંધનાન
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।